Dear 6th standard students, I believe you have watched and understand first part of the video lesson The Lighthouse. Today we are going to learn next part of the lesson. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭಾಗ 1ರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Dear students, please open your test book, page number 2. Now, I am going to read the lesson. Listen carefully. Rajiv asked, "But what about those days when there was no electricity?" Madhav laughed. "You are a clever boy, my son. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. You know, Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was a safe place to land. These lighthouses guided them to safety." Rajiv asked, "Papa, when was the first lighthouse built?" "I don't know, my son," Madhav replied. "But I believe that in the olden days many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the early hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had seen from a distance." Rajiv exclaimed, "How clever of the humans!" Madhav said, "Yes, now shall we go home after you have your favorite ice cream?" Rajiv said, "Oh, yes, Papa. Thank you." ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಪುನಃ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, "But what about those days when there was no electricity?" ರಾಜೀವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, "ಮಾಧವ್ ಲಾಫ್ಡ್
ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ಲಾವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್. ಮಾಧವ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ. In olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತದನಂತರದಲ್ಲಿ a large number of candles, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊಂಬತ್ತಿಗಳನ್ನು were used with glass around them. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಜನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡ್, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೊಂಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಆರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಗಾಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ನೋ ರಾಜೀವ್, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to land. ನಂತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ರಾಜೀವ್, ದೀಪದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. They also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea, or being unable to see which was a safe place to land. Dashing against high rocks, ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ಬಂಡೆಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹಡಗುಗಳು ತಗಲುವ ಭಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಲು ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಗ, ಸ್ಥಳ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. These lighthouses guided them to safety. ಈ ದೀಪದ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ದಾರಿದೀಪದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ asked, Papa, when was the first lighthouse built? ರಾಜೀವ್ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. Papa, when was the first lighthouse built? ಮೊದಲನೆಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಈ ದೀಪದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜೀವ್. I don't know, my son, ಮಾಧವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಷರ್ಮನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ವರೀಡ್, ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೋ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೋ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೋ
ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್, ಯುವಕರ ತಂಡ, ಜಾಣ ಯುವಕರ ತಂಡ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರು ಮರದ ದಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂಡವನ್ನು, ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರದ ದಿಮ್ಮು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಣಗಿದಂತಹ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಆಟ್ ಬೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಆದರೂ ಈ ಯುವಕರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫೈರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮರುದಿನ the fisherman sailed home. The fisherman sailed home. ಹೋದಂತಹ ಮೀನುಗಾರರು, ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಮೀನುಗಾರರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had seen from a distance. ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವಂಥ ಉರಿತಿರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಥಳದ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಂಕಿ ದೂರದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲರ್. ಸೇಲರ್, ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಲರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಶರ್ಮನ್, ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, ಒನ್ ಹೂ catches fish for his living. One who catches fish for his living is called fisherman. A tall building in the sea which guides the sailors is called lighthouse. The area of land by the side of the sea is called seashore. A journey by sea is called voyage. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ 6ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಐದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇಲರ್, ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಸೀ ಶೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಯೇಜ್. ಓಕೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ರಾಜೀವ್ exclaimed, "How clever of the humans!" This is exclamatory sentence. When we are using exclamatory sentence, do you know the children? When we need to express strong feelings, emotions, that time we are using exclamatory sentence.
Okay, open your page number 11. Here, read the following situations and express your feelings. Here they had given 4 sentences, situation, okay, and what would be your expression to these situations. First one, if you see a beautiful rose, what would be your expression? Yes. Oh, how beautiful is this? Right? Oh, how beautiful it is. Right? Second one, your friend is wearing a pretty dress. At that time, your expression will be, how pretty you are. Third one, if your mother has prepared a tasty dish, at that time your expression will be, how tasty the dish is. And fourth one of your classmates pushes the bench. At that time, your expression, your emotion, strong feeling, how do you express? How naughty you are. Right? So these are called exclamatory sentences. We are using these exclamatory sentences to express the strong emotions, feelings. Okay, then please come to the lesson. So for that, Rajiv exclaimed. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾನವರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌ ಕ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವರು. ಮಾಧವ್ ಸೆಟ್, ಯಸ್, ನೌ ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ ಮತ್ತು ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಓ ಎಸ್ ಪಾಪಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು, ತಂದೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ electricity? Wood fires and a large number of candles were used in lighthouses before the invention of electricity. Question number 6. How was the first lighthouse built? Answer is, in olden days, wood fires would be lit in high places on the shore. Later, a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. Question number 7. Opposite words. Dangerous, safe, far, near, old, new, short, tall, low, high, stop, continue. Dear students, study well
Take care. Thank you. Dear 6th standard students, I believe you have